पंजाबी खबरों के इस खास बुलेटिन पंजाब इस वेले ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ है। मैं हाँ जगदीश संधू। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हलका कादियां तो, जिथे पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने लोगों के वड्डे इकट्ठ ਨੂੰ संबोधन किया। नवजोत सिंह सिद्धू ने लोगों को संबोधन करते हुए कहा कि सूबा सरकार दालों ते तेल वालियां फसलों ते किसानों को MSP देगी। इस दे नाल ही उन्होंने कहा है कि किसानों को 360 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का भाव भी पंजाब सरकार देगी। इस दे नाल ही नवजोत सिंह सिद्धू ने अरविंद केजरीवाल के वड्डे वड्डे दाव्यां दे उपर सियासी तंज कस्या ते कहा कि दिल्ली दे विच केजरीवाल हवा की गुणवत्ता नहीं सुधार सके ते दिल्ली दे विच प्रदूषण की भी रोकथाम दिल्ली सरकार नहीं कर सकी ते पंजाब दे विच आके केजरीवाल वड्डे वड्डे दावे कर रहे हैं। अपने संबोधन में नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर तो व्यापार के लिए बार्डर खोलने की गल की है। इस दे नाल ही उन्होंने दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार की भी तारीफ की है। सिद्धू ने कहा है कि शीला दीक्षित की सरकार वेले 6000 CNG बसां चलदियां सन, जो कि हुण घट के लगभग 3000 रह गई ने। केजरीवाल नूं सवाल पुछदे उन्होंने कहा है कि केजरीवाल दसन कि दिल्ली की कैबिनेट दे विच किन्नियां महिलावां ने। मोटरसाइकिल अगे पिछे फिरते सी ते जिवें लाड़े नूं लैके आई तां घोड़ी ते चढ़ा के केजरीवाल नूं तां हाल तक लाड़ा नहीं लभ्या बरात तुकरू करदी फिरदी है। बहू पेपर थले सुत्ती पई है, ठोकर ताली केजरीवाल आके इत्थे रंग च भंग पावे, छुरियां छड्डे ते झूठ की बुनियाद के उत्ते हवा बनावे ते गलत गल है। वो दिल्ली की हवा तो साफ नहीं कर सकिया। ये दिल्ली की हवा की जो कहानी है ना भाई, ये दिल्ली की हवा की जो कहानी है, 6000 CNG दी बसा चलदियां होंदियां सी शीला दीक्षित साडी चीफ मिनिस्टर वाले, अज 3000 रह गई। मेट्रो बनी नहीं, 3.5 फेज कंप्लीट करते किसी को होर बसा दूजिया जड़िया टैक्सियां टैंपू वो पुट पुट करते काला धुआं मारते 25 कदे 30 थां थां काले धुएं। ये चलन नहीं लाया, इस बंदे ने चलन लाया। ये कहानी असली कि 6000 बस तो 3000 45 लाख बसा की सवारी तो 25 लाख रही सवारी। मेट्रो 3.5 फेज कंप्लीट किए थे, तो 4 कंप्लीट नहीं होए। 2% पेड़ों का शेयर सी जिन्हों ग्रीन कवर कहते हैं, मैडम शीला दीक्षित ने वो 22% किया, तो 22 को 23 नहीं होया। इतने आके डफलियां बजा 4.5 साल अरविंद केजरीवाल तेरे पैर पे थे। जब सिद्धू तस्करां लड़ता सी, जब सिद्धू रेते की लड़ाई लड़ता सी, जे तेरा तक ईमानदार हुआ तो कर गल। सवाल सच्चाइयां का तू ना आके इत्थे भिखारी समझिया तू साडियां धीआं भैणां नूं, साडियां मावां नूं भी 1000 रुपये देगा तू ना इधर उधर की बात कर। बता के तेरी कैबिनेट में कोई महिला है कि नहीं? दसना तेरी कैबिनेट च कोई एक तेरी भैन होवे, मां होवे, तन्नी ने थाने पाई दसना। दस की केजरीवाल तीर तो उड़िया जाता सी, हुण मैं की कहां के हुण तू देख कर ही लिया धंधा ते मैं छड्डना नहीं। 10 के कोई एक जनानी नूं, एक धी भैन नूं दिल्ली दे विच तू 1000 रुपया दिता हो नीवें थाने पाए, इलेक्शन छड्डण नूं तैयार है नवजोत सिंह सिद्धू। दस इधर उधर की गल ना कर, तू नौकरियां की गल करदा है। तू आके कहना जेड़े कैप्टन लाले ला के जेड़े शगूफे वो छड्ड गया, भुगत गया ना, भुगताता ना तुसीं असीं भी, ठीक है कि नहीं? तू 26 लाख नौकरी की गल करके गया, तू कह के गया पर्चियां संभाल के रखियो, कह के गया कि नहीं? कह के गया पर्चियां संभाल के रखियो।
ਤੇ ਜੇ 26 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ 93,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਜੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਜੇ ਬਿਜਲੀ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ फ्री देनी हमें 3600 करोड़ रुपया चाहिए 1,10,000 करोड़ रुपया हो गया मित्रा ते पंजाब का बजट 72,000 करोड़ है और जो 70,000 करोड़ तनख्वाह चले जाता काजे चले जाता रोटा लगे तो पट के तो टका रोटा लगे कितों लेगा झूठ बोलते हो तुसी फरेब करते हो तुसी लोगों को गुमराह करते हो तुसी मैं आज ਤੁਹਾਨੂੰ कह रहा मैं इस इलेक्शन ना मैं सत्ता आने के लिए लड़ूंगा ना मैं इस इलेक्शन में लारे लाने से लड़ूंगा मैं इस इलेक्शन आपकी अगली पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ूंगा आपकी अगली पीढ़ी बचाऊंगा ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਿਹਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ अरविंद केजरीवाल द्वारा पठानकोट विखे किया गया। आज शहीदों की और शूरवीरों की इस धरती पठानकोट को मैं नमन करता हूं। कहते हैं कि मुझे आज कुंवर विजय प्रताप जी बता रहे थे, भारत की फौज में सबसे ज्यादा भर्तियां गुरदासपुर और पठानकोट से होती हैं। सबसे ज्यादा भर्तियां सेना में सबसे ज्यादा भर्ती सैनिक पठानकोट और गुरदासपुर से जाते हैं और अभी तक सबसे ज्यादा शहीद भी पठानकोट और गुरदासपुर से हुए हैं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि आज इस पवित्र धरती पे, आज इस शहीदों की धरती पे मैं आया हूं। अभी तक मैं पंजाब में आया, हर बार मैं एक गारंटी देके जाता था। गारंटी मतलब कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हमारी गारंटी है, पूरी फुल गारंटी है कि ये काम हम करेंगे और अगर काम ना करें तो 5 साल के बाद हटा देना। हमने पहली गारंटी दी बिजली की। पंजाब में आज बिजली बहुत महंगी है, हजारों रुपए के बिल आते हैं। दिल्ली में हमने बिजली मुफ्त कर दी, 200 यूनिट बिजली मुफ्त करी। हमने पंजाब में गारंटी दी कि हमारी सरकार आएगी 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त करेंगे हर परिवार की। दूसरी, 24 घंटे बिजली करेंगे। बहुत लंबे लंबे पावर कट लगते हैं, 24 घंटे बिजली करेंगे जैसे दिल्ली में करके दिखाई। हम हवा में बात नहीं कर रहे, जो मैं कह रहा हूं वो दिल्ली में करके दिखाया है। और तीसरी चीज, पुराने लाखों रुपए के बिल लोगों के आए हुए हैं, सारे पुराने बिल माफ करेंगे। ये बिजली की थी, ये पहली गारंटी थी बिजली की। दूसरी गारंटी थी स्वास्थ्य की, कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। पता है आप लोगों को दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के बारे में? ऐसे पंजाब में हर पिंड में एक एक क्लिनिक बनाएंगे, हर मोहल्ले में एक एक क्लिनिक बनाएंगे। हमने हिसाब लगाया है, टोटल 16,000 मोहल्ला क्लिनिक पूरे पंजाब में बनाए जाएंगे।
सूबे के मुख्य मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने चंडीगढ़ विखे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार ਦੀਆਂ उपलब्धियां गणाਈਆਂ ने। चरणजीत चन्नी ने कहा कि यह चन्नी की सरकार नहीं है बल्कि चंगी सरकार है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकार सारे वर्गों के लिए काम कर रही है तो लोगों की भलाई के लिए काम करना ही उन्होंने मकसद है। चन्नी ने कहा कि वो जो बोलते ने उही करते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी बोलते हैं वो लोगों के हित दे विच बोलते हैं। चन्नी ने कहा कि जो भी वादे उन्होंने लोगों नाल कीते ने वो वादे जरूर पूरे करनगे। उस सोच ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ने जो मॉडल दिता वो मुताबिक चलती है। कहते भी ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबना को अन्न छोटे बड़ो सब सम रहे रविदास रहे प्रसन्न। ये जिहड़ी सरकार है सारियां दे विच समानता चाहुंदी है समाज दे विच समानता चाहुंदी है। ऐसी समाज दे विच समानता लियाउणा चाहते ये नहीं है कि एक घरां नूं जाई जावे सारा कुछ वड्डे ही सारा कुछ लई जाण आम लोकां नूं ना मिले। इस करके कहंदे रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर बचन ना जाई। मैं एक गल कह देना चाहता तुहाडे थ्रू दसना चाहना लोकां नूं कि जो दशरथ जी ने कई नाल बचन कीते सी उन्होंने निभाया। उत्थे गल चली कि रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर बचन ना जाई। ऐसी जो लोकां नूं कहांगे वो करांगे उहदे पर पहरा देवांगे वो पूरा होएगा। कई कही जांदे जी ये तो ऐलान ही करते हैं। एक ने कहता ये तो ऐलान जीत है जी। एक कहता जी मैं चैलेंज करना है जीरो बिल दिखाओ। एक कहता जी इन्होंने बिजली एवें कही जाते माफ ही नहीं करे बिल। मैं थोनू अज सारिਆਂ ਨੂੰ इस करके बुलाया ताकि मैं थोड़े थ्रू लोगों ਨੂੰ दस सका कि जो ऐसी ऐलान किए है जो ऐसी फैसले लिए है वो लागू हो गए। डिप्टी मुख्यमंत्री ओपी सोनी अमृतसर विखे पहुंचे जिथे उन्होंने PhD चैंबर ऑफ कमर्स के एक समागम के विच शमूलियत की। इस मौके मीडिया नाल गलबात करते हुए ओपी सोनी ने कहा कि सूबे दे विच कारोबार के हालात लगातार सुधर रहे हैं तो वड्डी गिणती दे विच कारोबारी सूबे दे विच निवेश कर रहे हैं। ओपी सोनी ने कहा कि उन्हां दी सरकार दे वेले हुण लगातार सूबे दे विच निवेश के हालातां नूं सुधारिया जा रहा है। इस मौके उन्होंने अरविंद केजरीवाल ते भी सियासी हमला किया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल लगातार ऐलान कर रहे हैं पर वो झूठ बोल के पंजाबियों नूं भरमाउणा चाहुंदे ने। सो मैं समझना साडे CM साहब आ पिछे असीं इंदियां पंजाब सरकार ने लॉन्चमेंटां कीतियां ने। सो साडा सब तो ज़्यादा फोकस जिहड़ा पंजाब सरकार दा पंजाब दी इंडस्ट्री ते आ। सो बहुत जिहड़ियां रियायतां जिहड़ियां इंडस्ट्री वास्ते असीं जिहड़ियां साडी सरकार कर रही है। सर अज लोन आ रहा जी तुहाडे चौथी दे रहे ने पता नहीं किन्नियां क पहिलों उन्हां दे दित्तियां ने। सो दिल्ली मॉडल की गल करते हैं एजुकेशन की गल करते हैं हैल्थ की गल करते हैं। सो साडे नाल कंपेयर कर लैन एजुकेशन जी कंपेयर कर लैन साडे नाल। सो होर भी है जिहड़ियां गारंटियां कर रहे हैं पंजाब च आण के। सो ये सारा इलैक्शन स्टंट आ। पंजाब के स्कूलों से जाना चाहते पर पंजाब सरकार को कहा कि अंदर वड़ना दिता जाए स्कूलों के खामे चेक कोई इहो जी गल नहीं। कौन किसी को रोक सकता? तुसीं अज आके वेखो तुहानूं कोई रोकदा स्कूल च जाण लग्या? ये तो एवें गल्लां ही जिन्नियां मर्जी कर लैण। सो किसी भी स्कूल च जाण ये सानूं कहना असीं भी इन्हां दे नाल जाण नूं तैयार है। सर थर्ड वेव आ रही है जी ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 12 ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ मीडिया 'ਚ बहुत कुछ आ रहा है। 12 कंट्री कुछ केस आए ने। सो साउथ अफ्रीका 'ਚ 100 केस 106 केस ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। मैं समझना
ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝਾਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਥਰਡ ਵੇਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਨਾ ਹੀ ਆਵੇ, ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੇਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ऐसे कि पहले बदल कराया गया, नेता बदलिया गया, हुण जदों ते सिद्धू साहब ने मुख्य मंत्री बनना सी ते गल्लां होर सी। क्या उदों खजाने का पता नहीं सी? और 9/1/2017 तो लगातार कांग्रेस पार्टी सरदार मनमोहन सिंह जी उत्थे आए सी, वादा किया सी, मैनिफेस्टो जारी होया सी, ना वो लागू होया ना वो लागू होया। और अज भी झूठे वादे किए जा रहे। सिद्धू साहब तुसीं ते कहंदे सी एक दिन दे अंदर पूरे पंजाब कांग्रेस कमेटी दे सारे जिला प्रधान नवे लावांगा, पदाधिकारी बनावांगा, पंजाब के अंदर कांग्रेस पुनर्जीवित होएगी। हुण तुसीं कहंदे हो सरकार दी नीतियां गिनती दे दिन 4 ने। असल च कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। सिद्धू साहब का निशाना तो मुख्यमंत्री बनन दा है, ते उलझाओ या सुलझाओ, गालां कुछ होर ते करना कुछ होर, सोचना कुछ होर ते निकलना कुछ होर। परफॉर्म करिए। तुहानू सरकार दा 5 साल का टेन्योर मिलिया सी, लगभग 58 महीने बीत गए, गिनती दे दिन रह गए ने। हुण गिनती दे दिनां दे अंदर अपने वादे पूरे करो। 90,000 करोड़ का किसानी करजा होवे, चाहे मोबाइल होन ते चाहे होवे आटा दाल स्कीम नाल चाह पत्ती ते घ्यो, चाहे मुंडियां दी जेब च पाना होए मोबाइल। एक भी वादा तुसी पूरा नहीं कीता। वो वादा पूरा करो। पंजाब कुहार रहा है, रो रहा है कि कांग्रेस की सरकार आने तो बाद पंजाब का बेड़ा गर्क होया है। बाकी सिद्धू साहब जिहड़े प्रश्न उठा रहे, प्रश्न उठाने का नहीं, वक्त हल करन दा है। सिद्धू साहब कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, या तो निशाना भी उत्थे लाओ जिते निगाह हैगी है। क्यों कि अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मैं हैगा कांग्रेस कमेटी का। ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸਰਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਤੇ ਕਰਮ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਧਰਮ ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਰਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚੁਣ ਲਈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭੁੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਕੱਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 11 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਵੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਖੁਦ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਂਠ-ਗਾਂਠ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾਈ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਠ ਨੂੰ ਨਾ ਸਰਸਾ ਚਾਹੇਗਾ ਨਾ ਕਾਲਕਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਠ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਲਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਫੈਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਆਫਿਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਟੀਵੀਆਂ 'ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਰਸਾ ਜਾਂ ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਾਵਰਸ, ਉਹ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਾਵਰ ਨੇਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਦੇਣਗੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚੋਂ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਦੇ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਲੜਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਬਣ ਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਛੇਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। देखो, मैंने पहले ही बताया ये वजह ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਾਤਾਨੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਲੂ ਆਈਡ ਪਰਸਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਮਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨਿੱਜੀ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਕਰਾਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਗਰ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾ ਰਹੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਚਰਸ ਇੱਥੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹਿਲਿਆ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂ ਔਰ ਹਰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਵੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ, ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਪਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, 11 ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਸਾਡੇ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਡਟ ਕੇ ਬਚੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਰਸੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 3-4 ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਰਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖੀ, ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਉਹਦਾ ਟਵੀਟ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਰੈਸਟ ਮੀ। WhatsApp ਮੇਰੇ ਆਇਆ ਫੋਨ ਕਿ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਰੈਸਟ ਮੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।